بھائی چارگی اور ہمدردی اور محبت اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو ہمیشہ کامیابی کی منزلوں تک لے جاتی ہے، کبھی ناکام نہیں بناتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جسے غصہ کہا جاتا ہے۔ غصہ جو ہے وہ اچھے صاحبان ایمان کو بھی جو ہے گناہوں کے دلدل میں لے جا کے کھڑا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو غصے سے پرہیز کیجیے اور اتحاد کا دامن جو ہے مضبوطی سے پکڑے رہیے، جبکہ اختلافات ہونا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا ذہن ایک ہی ہو۔ اختلافات انسان کی فطرت ہے۔ یہ ولادت کے ایام میں میں مختصر سا واقعہ سناؤں، وقت اتنا ہی لوں گا جتنا ہمیشہ لیتا ہوں، مگر ایک صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن جب عقلیں مختلف ہوں، ذہن مختلف ہوں، تصورات مختلف ہوں اور مزاج میں اختلاف ہو تو اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ رسول کی ولادت کے بعد اور بعثت سے پہلے ایک بار عرب کے لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کعبے کو جو ہے گرا کے دوبارہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ جو ہے اس کی دیواریں خستہ ہو چکی ہیں۔ تو وہ سارے قبیلوں نے مل کے کعبے کو گرایا اور دوسرا کعبہ جو ہے انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر ایک نیا کعبہ بنایا۔ تو اب جب کعبہ تیار ہو گیا تو اب عرب کے لوگ اور وہ بھی الگ الگ قبیلے کعبے میں ایک بہت قیمتی ترین چیز ہے جس کا نام سنگ اسود ہے، کالا پتھر۔ تو اب یہ ہوا کہ کعبہ بن گیا، اب حجر اسود کو لے جا کے وہاں رکھا جائے۔ تو اب سارے قبیلوں کے سردار کہنے لگے کہ یہ تو ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں گے، یہ جو حجر اسود ہے کیونکہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارے قبیلے میں زیادہ لوگ ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں گے۔ تو دوسرا قبیلہ کہے کہ نہیں بھائی، تمہارے پاس لوگ زیادہ ہیں مگر دولت اور کھیتی باڑی اور جانور ہمارے پاس زیادہ ہیں، لہٰذا ہمارا قبیلہ حجر اسود رکھے گا۔ اب سارے قبیلوں میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، بھائی اب کیسے رکھا جائے؟ اور ایک قبیلہ اگر رکھے گا تو دوسرا ناراض، دوسرا رکھے گا تو تیسرا ناراض۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی عرب کی جہالت جو ہے وہ آج تک ہم اور آپ میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نہیں اپنا سر تو ہم نیچا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ سر نیچا نہ ہونے دینے کے چکر میں اپنے ہی مومن بھائیوں سے جانے کتنے دنوں تک ہم دور رہتے ہیں۔ اب یہ جب آپس میں اختلاف ہوا کہ بھئی اب کیا ہوگا، اب تو سب کے سب لڑے پڑے ہیں کہ کون وہ پتھر رکھے گا۔ اچھا وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو رکھے گا ظاہر ہے ہمیشہ تک اس کا نام ہوگا کہ حجر اسود کس نے رکھا تھا، فلاں قبیلے نے رکھا تھا۔ تو ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا وہ بہت شریف النفس ہے، اس کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھئی کس قبیلے سے یہ پتھر رکھوایا ہے، وہ جس قبیلے کو کہہ دے گا وہ قبیلہ یہ پتھر رکھ دے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کل صبح میں نماز کے بعد سب سے پہلے جو کعبے میں حرم میں آ جائے گا اس کی چوبندی میں، وہ جو کہے گا اس کا کہنا مانا جائے گا کہ حجر اسود رکھا کیسے جائے۔ لیکن کسی بھی اختلافات کو سارے لوگوں کو خوش کر کے کیسے دور کیا جاتا ہے یہ سرکار دو عالم سے سیکھی ہے۔ اب صاحب رسول آ گئے، چاہے وہ صبح میں چاہے بلایا گیا۔ اب جب رسول نے ان قبیلوں کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں جتنے ان کے پاس جانور نہیں ہوں گے، وہ کہے ہمارے پاس اتنے جانور ہیں جتنے ان کے پاس انسان نہیں ہوں گے۔ عرب کے لوگوں کی دور جہالت کی باتیں ایسی ہوتی تھی، ہمارے پاس اتنے گھوڑے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان سب قبیلوں کو کچل ڈالیں، تو ہم سے بڑا کون ہے؟ تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم رکھیں، ہمارا حق
दूसरा कबीला कहे कि नहीं, हम आज तक जो है कोई बात कहने के बाद हम पीछे हटे ही नहीं हैं, हमने जो कह दिया है वो कहने के बाद हम कभी पीछे नहीं हटे। हमने कह दिया कि हम काम करेंगे तो अब चाहे कयामत आ जाए हम ही करेंगे, और इससे कभी हम पीछे नहीं हटे। अब सरकार दो आलम जब सारे लोगों की बातें सुन कहा ऐसा है कि एक मजबूत चादर मंगाओ और उस मोटी चादर के बीच में रखो हजर अस्वद को, और जितने सरदार हैं सबको बुलाओ। एक कोना कोई सरदार पकड़े, दूसरा कोना कोई सरदार पकड़े, तीसरा कोना कोई सरदार पकड़े, बीच में कोई और जितने सरदार हैं सब मिल के चादर उठाओ। ये सलवात पढ़िए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जितने कबीले के सरदार हैं वो सब चादर को उठाएं और उसके बाद जो है सब लेके आए, और लाने के बाद मैं अपने हाथ से फैसला को रख दूंगा, लेकिन ये होगा कि तुम सबने मिल के रखा। तो जो तुम लोग कह रहे हो कि हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, भैया तुम्हारी नाक भी अपनी जगह बाकी रह जाएगी, क्या कहना और ये काम भी हो जाएगा। लिहाजा चादर मंगाई गई, बीच में हजर रखा गया, सारे सरदारों ने उसके कोने पकड़े। वो ये सोच रहा है कि मैं हजर अस्वद लेके जा रहा हूँ, वो ये सोच रहा है कि मैं लेके जा रहा हूँ, भाई सब खुश है ना कि मैं लेके जा रहा हूँ। उसके बाद जब पहुंचे तो रसूल ने हजर अस्वद बीच से उठाया और उसको नस्ब कर दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता? अब देखिए, हर किसी के पास अपनी अक्ल, अपने तसव्वुरात, अपने ख्यालात हैं। मैं कहीं और कोई मजलिस पढ़ रहा होता तो मैं कुछ कहता भी, लेकिन यहाँ मैं इतना कहूँगा कि आप वाकई का अपने आप से ऑपरेशन कर लीजिए, और जो सीख आपको मिल जाए उस पर आप अमल करें तो इंशाअल्लाह जिंदगी में कामयाब होंगे, कभी नाकाम नहीं। एक सवाल पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो वो हजर अस्वद नस्ब हो गया। यानी सरकार दो आलम ने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा पैगाम दिया वो अखुवत का पैगाम दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया। ये अरब के ये जो हुसैन सरदार थे ना, इन सब को जो है ऐसी हिदायत दी कि इनके हाथों में तस्बीह के दाने आ गए, और जब अल्लाह अकबर की आवाज़ आती थी तो कभी किसी के सामने न झुकने वाला। देखिए, हमें कोई सजदा कराते बहुत आसान है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में कभी सजदा ही न किया हो, कभी झुका ही ना हो, उसको झुकाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो सजदा कर रहे थे देख के, और अब रसूल को सजदा कराना था बगैर देखे। तो ये सब के सब जो है यकीनन साहिबे किरदार बन गए। इसीलिए आज तक हर रिसर्चर और स्कॉलर और गौर फिक्र करने वाला इस बात को लिखने पे मजबूर होता है कि इस्लाम तलवार के दम से नहीं, रसूल के किरदार से। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, जाहिर है कि ये हमारा शियार है कि अल्लाह की इबादत के बाद यौम जुमा चंद मिनट हम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करके और करबला के उन शहीदों को याद करके चंद अपने आंसू बहा लेते हैं, जिनकी मेहनतें और जिनका खून इस्लाम की बुनियादों में है। यकीनन मदीना है और हुसैन का बेटा है। हर नमाज के वक्त जिसके यहाँ से रोने की आवाज़ आती है, जब भी उसके सामने वज़ू का पानी आता है तो वो इतना रोता है कि उसके आंसुओं से पानी मुज़ाफ़ हो जाता है। आप यकीन मानिए, सिर्फ रिवायत नहीं है, सैयद सज्जाद इतना रोते थे कि जहाँ से घर का पानी बाहर जाता था वहाँ तक पानी परनाले से गिरने लगता था। वो आंसू सैयद सज्जाद के, कायनात को कोई इतना नहीं हुआ जब सैयद सज्जाद बन गए। हाँ बाप ऐसा आते थे, चाहने वाले भी आते थे, कहते थे मौला कब तक रोएंगे आप, मौला कब तक गिरिया करेंगे, ये खत्म होना, शहीद होना, ये सब आपकी मीरास है। कहते थे कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं अपनी
वजह ये है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी कुटियाँ यजीद के दरबार में, शराबियों के दरबार में वे महना उजागर गई थी, जब मैं मंजर याद कर लेता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू जारी होते हैं। मैं सोचता हूँ कि जिंदाने शाम में वो कैसा अजीब वक्त था जब मैं अपनी बहन के जनाजे को लेके जा रहा था और मेरे हाथों में हथकड़ी थी। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, तुम्हें मालूम है मेरे पापा को गोश्तबंद जैसे ज़बह कर दिया गया। क्या जुमला कहा मेरे मौला ने, जानवरों की तरह मेरे पापा को ज़बह कर दिया। मौला आप ये क्या कह रहे हैं, कैसे ज़बह किया गया? तो मेरा मौला फरमाता है कि इस मसले में गोश्तबंद की तरह ज़बह किया गया कि तुमने देखा होगा कि जब कस्साब किसी जानवर को ज़बह करता है तो देखने के लिए बहुत लोग होते हैं, मगर कोई ये नहीं पूछता कि इसे क्यों ज़बह कर रहे हो। बस ऐसे ही मेरे बाबा को करबला के सहरा में ज़ालिमों ने घेर के ज़बह किया, किसी ने न पूछा कि इसे क्यों ज़बह कर रहे हो। ये रसूल का नवासा है, ये